بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 95 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک فلسطین کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کے اہم ابحاث پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک فلسطین کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے ٹوٹل 6 پوائنٹس پر بات کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ملک فلسطین کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے فلسطین کے جغرافیائی خدوخال پر بات کی۔ اسی طرح ہمارے پچھلے سبق کا تیسرا پوائنٹ ملک فلسطین کا رقبہ تھا۔ پچھلے سبق کا چوتھا پوائنٹ فلسطین کی آبادی سے متعلق تھا۔ پانچویں پوائنٹ کے اندر ہم نے فلسطین کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر بات کی اور چھٹے پوائنٹ کے اندر ہم نے فلسطین کے مذاہب سے متعلق پڑھا۔ آج کا ہمارا سبق ملک فلسطین کی مختصر تاریخ سے متعلق ہوگا، تو اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ فلسطین سرزمین انبیاء کہلاتی ہے۔ فلسطین کی مقدس زمین بحیرہ روم کے انتہائی مشرقی حصے کے آخر میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں لبنان اور مشرق میں شام اور اردن ہے، جبکہ جنوب میں صحرائے سینا واقع ہے۔ مقدس سرزمین رقبے میں بہت چھوٹی ہے۔ اس کا کل رقبہ 14,000 مربع کلومیٹر ہے، مگر پھر بھی اس نے انسانی تاریخ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ فلسطین یونانی لفظ فلسطینیہ سے ماخوذ ہے۔ اسے عبرانی میں پلیس کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہیں فلسطینوں کا وطن۔ زمانے قدیم میں یہاں یہودیہ اور سامریہ کی حکومتیں قائم ہو گئی تھی۔ مصر کا شمال مشرقی ساحلی علاقہ کسی زمانے میں فلسطیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوسری صدی قبل از مسیح میں رومی شام کے جنوبی حصے کو سیریا پلسٹینیا کہتے تھے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جس پر تقریباً تمام قومیں وقتاً فوقتاً قابض رہی۔ مصر، سیریا، بابل، فارس، یونان، روم اور بازنطین کے شہنشاہ اس علاقے پر خاصی مدت تک حکومت کرتے رہے۔ بیت المقدس امت مسلمہ کا قبلہ اول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی پہلی منزل، شہر داؤد، شہر حضرت سلیمان، 3 عظیم مذاہب کی سرزمین، شہر مسیح اور طالوت کے بعد جہاں بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنایا اور انہوں نے اسرائیلیوں کی 2,80,000 فوج کے ساتھ حملہ آور ہو کر القدس شہر کو فتح کیا اور سیون کی پہاڑی پر جشن منایا۔ یہ بیت المقدس کی ایک پہاڑی ہے جسے یہودی مقدس سمجھتے ہیں اور یروشلم کو دختر سیون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پیغمبروں کی زمین اور حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنی دائمی تعلیم اور قانون کی وجہ سے انسان کو ایک راہ راست دکھائی، جن پر چلنے کی وجہ سے وہ اپنے خداوند حقیقی کی مرضی جان سکتا اور پوری کر سکتا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ زمین تورات کی زمین ہے، جس میں ان کے سنہری ماضی کی یادیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ زمین وہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے۔ ماہر اثریات کے مطابق اس مقدس زمین پر تقریباً 9,000 سال قبل مسیح میں سب سے پرانی قوموں نے بسنا شروع کیا، مگر اس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لکھی جانے لگی۔ 1950 قبل از مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام میسوپوٹیمیا کے شہر کنعان سے یہاں پہنچے۔ 1250 قبل مسیح میں حضرت یشوع نے دریائے اردن کو پار کیا اور کنعان کی زمین فتح کی اور پھر اسے 12 قبیلوں میں تقسیم کیا۔ 1200 قبل مسیح میں فلسطینیوں نے کریتے سے فلسطین پر حملہ بولا اور پھر کنعان کی زمین انہی کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ 1025 قبل مسیح میں ساؤل اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنا۔ 1004 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے تخت سنبھالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مقامی یبوسیوں کو شہر بدر کر دیا اور پورے فلسطین پر حکمرانی کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہو کر آس پاس کی سلطنتیں متحد ہو کر فلسطین پر حملہ آور ہوئیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یروشلم تک پہنچتی وادی رفائم میں شکست کھا کر پسپا ہو گئی۔ اس شکست کے بعد فلسطین میں حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اور مضبوط و مستحکم ہو گئی اور انہوں نے بالائی وزیری شہر کو ملا کر ایک کر دیا۔ شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کرائی اور یوں مختلف قبیلے میں بٹے ہوئے بنی اسرائیل ایک مرکز پر مجتمع ہو کر ایک قوم بنے۔
بن گئے۔ مصر سے فلسطین آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت سکینہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس تابوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن اور ہڈیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو شکست دے کر یہ تابوت اشدود شہر لے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ تابوت سکینہ کے لیے ایک عظیم ہیکل تعمیر کرائیں، اتنا ہی عظیم الشان ہیکل جتنا کہ وہ پیغمبر عظیم اور حسین و جمیل تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ہیکل کی تعمیر کے لیے سونا، چاندی اور قیمتی پتھر فراہم کیے۔ کنعان سے دیودار کی لکڑی منگوائی گئی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام یہ ہیکل تعمیر نہ کرا سکے کیونکہ 965 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے فوراً ہی ایسا ہیکل تعمیر کرایا جیسا کہ ان کے والد نے سوچا تھا، اور اس ہیکل کا خاکہ اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا۔ اس کو ہیکل سلیمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر 78 سال تک جاری رہی۔ 2 لاکھ مزدور و معمار دن رات مسلسل کام کرتے رہے۔ یہ ہیکل بالکل اسی جگہ تعمیر کیا گیا جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اسے تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ کتاب سلاطین بائبل کے مطابق یہ ہیکل فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اس ہیکل کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان محل کاخ سلیمان بھی تعمیر کرایا۔ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماکولات و مشروبات کے برتن اور فرنیچر تک سونے اور چاندی کا تھا۔ محل میں خادموں اور کنیزوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ یمن کی ملکہ سبا بلقیس اس محل میں اپنے سپاہ عظیم کے ساتھ شاہانہ انداز سے داخل ہوئی تھی۔ ملکہ سبا کے کارواں میں سینکڑوں اونٹ ایسے تھے جن پر فقط عطریات و خوشبویات لدی ہوئی تھی، جن کی خوشبو اور عنبریت سے بیت المقدس کی فضائیں مہک اٹھی۔ اس ملکہ کو کاخ سلیمان میں دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دی تھی۔ کاخ سلیمان میں ایک ایسا شیش محل بھی تھا جسے شیشے کا طلسمات کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ شیشہ گروں اور شیشہ سازوں نے کچھ ایسی مہارت اور کاریگری سے کام لیا تھا کہ جب ملکہ سبا بلقیس اس میں سے گزری تو طلسم شیشہ گری سے مسحور و مسخر ہو کر رہ گئی۔ ان کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پانی میں سے گزر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے زرد تار لبادے کو پنڈلیوں تک اٹھا لیا کیونکہ انہیں کپڑے بھیگنے کا اندیشہ تھا، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، محض طلسم گری تھا۔ ملکہ سبا بلقیس اپنے ساتھ بے بہا سونا اور درپیش قیمتی جواہرات لائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر پناہ کو مزید مضبوط اور وسیع کیا کہ ہیکل عظیم کی پہاڑی بھی اس کے حصار میں آ گئی۔ شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے دور وادیوں سے نہریں کھودی گئیں، چشمے اور تالاب بنائے گئے۔ ان میں سے کنواری کا چشمہ زمانہ سلیمانی کی یادگار ہے۔ اس زمانے کی یادگار جس میں سلطنت بنی اسرائیل اپنے عروج پر تھی۔ 953 قبل مسیح اور 930 قبل مسیح کے دوران اسرائیلی سلطنت 2 حصوں جنوبی اور شمالی حصوں میں منقسم ہو گئی۔ جنوبی سلطنت یہودا میں جنوبی فلسطین اور روم شامل تھا اور اس کا پایا تخت یروشلم یعنی بیت المقدس تھا، جبکہ شمالی سلطنت اسرائیل شمالی فلسطین اور مشرقی اردن پر مشتمل تھی۔ جنوبی سلطنت کا حکمران اجعام بن سلیمان اور شامی سلطنت کا حاکم یربعام تھا۔ 922 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس دور میں بنی اسرائیل فحاشی، بے حیائی، حرام کاری، عیش پرستی، بت پرستی اور اغرام بازی میں مبتلا ہو گئے۔ ان میں لوتی بھی تھے جو آستینوں میں بت چھپائے پھرتے تھے۔ یہ دیو مالائی یونانی دیوی دیوتاؤں کی طرح اپنی مورتیوں سے محیر روایتیں اور داستانیں منسوب کرتے تھے اور خدا کی کتاب تورات اور زبور میں رد و بدل کرنے لگے تھے۔ دونوں سلطنتوں یعنی یہودا اور اسرائیل کی رعایا مدت تک آپس میں برسر پیکار رہی اور خود آپ ہی اپنی تباہی کا باعث بنی۔ بنی اسرائیل کو باہم متصادم و متحارب دیکھ کر فلسطینیوں نے یروشلم پر حملہ کیا، ہیکل سلیمانی سے سونا، چاندی اور جواہرات لوٹ لیے اور ان کی بیوی بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ 721 قبل مسیح میں اسوریوں نے سامریہ پر قبضہ کیا اور شمالی بادشاہت کے 10 قبائل کو اسیر بنا لیا۔ یوں اسرائیل کی بادشاہت ختم ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے قریباً 400 سال بعد یعنی 587 یا 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے قوم یہود کو تباہ کرنے کے عزم سے فلسطین پر فوج کشی کی۔ اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ فاتح کی حیثیت سے وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس نے شہر کو آگ لگا کر قتل عام شروع کر دیا، یروشلم کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس تباہی کے دوران بخت نصر ہیکل میں موجود تابوت سکینہ بھی اٹھا کر لے گیا، جس کا پھر سراغ نہ مل سکا۔ بخت نصر نے یہودیوں کے تمام صحیفے نظر آتش کر دیے۔ 1
लाख से जायद मर्द और जन कैदी बना लिए। बाद में इन यहूदियों को बाबुल में दरिया फुरात के किनारे आबाद किया गया और इस बस्ती का नाम तल अबीब रखा गया। इसराइल का मौजूदा शहर इसी तल अबीब की याद ताज़ा करता है। यरूशलेम तबाही के बाद 50 बरस तक खंडर बना रहा। यहूदी ज़ाहिरीन यहाँ आते और यरूशलेम के खंडरात पर बैठकर रोते पीटते और इसराइल की वापसी की दुआएं करते। इस दौरे गुलामी में हजरत दानियाल और उज़ैर अलैहिस्सलाम यहूदियों की रहनुमाई करते रहे। ज़र मबाबिल जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, सेहूनियत की पहली तहरीक आज़ादी व आबादकारी का मुहर्रिक बना। इस सेहूनी तहरीक का मकसद खोई हुई सेहूनी रियासत यरूशलेम को दोबारा हासिल करना और हैकल सुलेमानी की फिर से तामीर करना था। 536 था 539 कबल मसीह में ईरान के शहंशाह खुसरो परवेज ने, जिसका नाम बाइबल में खोरस दर्ज है, बाबल को फतह किया और यहूदियों को दोबारा यरूशलेम वापस जाने की इजाजत दे दी और हैकल ज़रे मबाबिल की दोबारा तामीर की। 334 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने फलस्तीन को फतह किया। रवायत है कि सिकंदर आजम का इंतकाल भी फलस्तीन में हुआ और इसकी लाश सोने के ताबूत में बंद करके अस्कंदरिया भेजी गई। सिकंदर के बाद मिस्र के टपोलमीज काबिज हुए। 203 कबल मसीह में शाम के अंतोखियुस आज़म सानी ने यरूशलेम पर हमला करके कब्जा कर लिया, जबकि 198 कबल मसीह में अंतोखियुस सोम ने बाकायदा मिस्रियों को शिकस्त दी और फलस्तीन सिलोसिडीज के हाथों में चला गया। इसी दौरान सिकंदरिया के जर्नेल स्कोप्स ने यरूशलेम पर काबिज होने की कोशिश की, लेकिन अंतोखियुस के जवाबी हमले ने इसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 175 कबल मसीह में अंतोखियुस चाहरुम बादशाह बना। इसने यहूदा की इबादत खत्म करवा दी और हैकल में सूर की कुर्बानी चढ़ाकर इसकी बेहुरमती की। 170 कबल मसीह में एपिफेन ने यरूशलेम को तबाह बर्बाद किया तो यूनानियों के जुल्म सितम के नतीजे में मकाबी तहरीक ने जन्म लिया। मकाबी एक काहिन था जिसने यूनानियों के खिलाफ आलम में बगावत बुलंद करके कामयाबी हासिल की। इसने हैकल सुलेमानी की हुर्मत को बहाल किया और इसका जश्न मनाया। इस जश्न की याद यहूदी आज भी ईद हुनुका की सूरत में मनाते हैं। 167 कबल मसीह में यहूदियों ने एक बुजुर्ग उस्ताद मिथियास और इसके बेटों से मिलकर सेल्यूसिडीज के खिलाफ बगावत की और इन्हें शिकस्त दी। इसके बाद यरूशलेम का तारीख का वो दौर शुरू हुआ जिसमें हेड आजम के जमाने में बैतुल मुकद्दस को वो अजमत दोबारा हासिल होगी जो इसे जमाने सुलेमानी में हासिल थी। इसी शहंशाह हेडवर्ड आजम के दरबार की शोले नवा और शोले बदन रकासा सलूमी थी जो हजरत यहया अलैहिस्सलाम पर दिलो जान से फरेफ्ता थी। इसने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को बुराई पर आमादा करना चाहा तो आपने इंतहाई नफरत से ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसे नेकी का रास्ता दिखाना चाहा, मगर इस रकासा ने पैगंबर से अपनी मोहब्बत के ठुकराए जाने का इंतकाम लिया। ये हेड आजम की मंजूर नजर महबूबा तो थी ही, चुनाचे इसने वरगला बहका कर इसे कत्ल पैगंबर पर आमादा किया। हेड आजम ने फौरी तौर पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर काटने का हुक्म दे दिया। जब पैगंबर का कटा हुआ सर एक तश्तरी में सलोमी के सामने पेश किया गया तो इसने पैगंबर के होंठों का बोसा लेते हुए कहा कि मगरूर और खुदसर इंसान, अपनी जिंदगी में जिन होंठों को तूने अपने होंठों के करीब न आने दिया, देख आज वही होंठ तेरे होंठों को चूमते हुए तेरी खुदसरी पर हंस रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी शहंशाह हेडवर्ड आजम के जमाने में तकरीबन 1 या 4 ईस्वी में पैदा हुए। वो अहले रूम का बाजगुजार था और ये यहूदी नहीं बल्कि रूमी था, लेकिन यहूदियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए राहिब आजम की बेटी से शादी करके इसने हैकल सुलेमानी की असर नो तामीर की। 63 कबल मसीह में रूमी जर्नेल पोपियाई ने यहूदियों पर हमला करके दोबारा तामीर शुदा हैकल सुलेमानी तबाह कर दिया। 40 कबल मसीह में पार्थियों ने अचानक रूमियों पर हमला करके फलस्तीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1 साल बाद 29 कबल मसीह में हेडवर्ड आजम ने पार्थियों को निकाल बाहर किया। हेडवर्ड ने 4 ईस्वी तक हुकूमत की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 12 बरस की उम्र में बैतुल मुकद्दस आए और खुदा का नबी होने का दावा किया, लेकिन इन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया और इन पर तशद्दुद किया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कई बार नासिरा से बैतुल मुकद्दस आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के हुक्म खुदाबंदी से पैदा किए गए। आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुदा के इस सच्चे नबी पर ईमान न लाए और आपकी तालीमात का बनी इसराइल पर कोई असर न हुआ, बल्कि वो आपकी जान के दुश्मन बन गए। इस बिना पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को पोशीदा कर लिया तो एक शख्स यहूदा अस-सक्रियुनी
असकरयूती ने दौलत के लालच में आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निशानदेही की ताकि वो पकड़े और मसलूब कर दिए जाएं। यहूदा असकरयूती भी यहूदी था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके शागिर्दों का लिबास चूंकि एक सा था, लिहाजा यहूदियों को ये पहचान करने में दिक्कत हो रही थी कि इनमें से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन से हैं। उनको किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निशानदेही कर सके। चुनाचे ये काम भी यहूदा अस्सकरयूती ने किया और कहा, मैं जिस शख्स के हाथ का बोसा लूंगा वही ईसा इब्न मरियम होंगे। इसकी निशानदेही पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पकड़े गए। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को मसलूब होने से पहले ही जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। ये 33 ईस्वी का वाकया है। 66 ईस्वी में फलस्तीन के यहूदियों ने सेहूनियों से मिलकर रोमन बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। 70 ईस्वी में तीतस ने यहूदियों की इस बगावत को कुचला और यरूशलेम को दोबारा पूरा तबाह कर दिया। 130 और 135 ईस्वी के दौरान यहूदियों ने दूसरी मर्तबा कोकबा की क़यादत में बगावत की। बगावत फिर कुचल दी गई। हाइड्रेन जिसने यरूशलेम को तबाह किया था, दोबारा इसे रूमी शहर बनाया और फिर इसे आलिया कैप्टोलिना का नाम दिया। 330 से 634 ईस्वी तक फलस्तीन बाज़ंतीनी सल्तनत के मातहत रहा। ये कुस्तुनतनिया के मसीही थे, जिसके बायस यहाँ ईसाई मजहब फैला और बहुत से चर्च तामीर हुए। 614 में अहले फारिस ने फलस्तीन पर हमला किया और बहुत सारे मसीही कत्ल कर दिए गए, जबकि सैकड़ों गिरजाघर जला दिए गए। मुसलमानों के लिए फलस्तीन एक मुकद्दस मुकाम है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर तशरीफ ले जाने से कबल इस जगह जुमला अंबिया की इमामत फरमाई और तमाम अंबिया कराम से मुसाफहा किया और मेराज से वापसी पर इसी जगह को पहली मंजिल होने का शर्फ हासिल हुआ। हिजरत के 17 माह बाद तक मुसलमान इसी जगह यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। यूं मिल्लत इस्लामिया के लिए यह तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है। खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने मुबारक के दौरान में बैतुल मुकद्दस फतह हुआ तो ये पूरा खित्ता इस्लामी कदरों से फिर आशना हुआ। बंदा व आका के दरमियान इम्तियाज मिट गए। 638 ईस्वी में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद यहाँ तशरीफ लाकर एक छोटी सी मस्जिद तामीर फरमाई। उन्होंने यहूदियों को मुसलसल साजिशों और रीशा दवानियों की वजह से यरूशलेम से निकाल दिया। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फतह अस्कलान के साथ ही फलस्तीन की फतह मुकम्मल हो गई। मुसलमानों ने इसे अलहदा सूबा बनाकर इसका नाम जुंदे फलस्तीन यानी फलस्तीन का फौजी जिला रखा और इसका सदर मुकाम क़िसारिया से लुद मुंतकिल कर दिया। बाद अज़ा रिमला शहर ने लुद की जगह ले ली। इसे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इन दिनों आबाद किया था जब वो फलस्तीन के गवर्नर थे। ये उमवी खानदान के हुक्मरान थे। उमवी दौर 750 में खत्म हुआ तो शाम और फलस्तीन अब्बासियों के जेर नगीन आ गए। 9वीं सदी ईस्वी में अब्बासी सल्तनत जवाल पजीर हुई तो कोई छोटी छोटी रियासतें खुद मुख्तार हो गयी। मिस्र के तूलूनी हुक्मरान शाम और फलस्तीन पर हुकूमत कायम करके अब्बासी सल्तनत से अलहदा हो गए। इस दौर में करामता का फितना उठा जिसने उम्मत मुस्लिमा में काफी तबाही मचाई। अब्बासियों ने फलस्तीन पर दोबारा इक़्तिदार कायम किया जो 935 से 969 ईस्वी के मुख्तसर अरसे के लिए था। 969 में मिस्र में फातिमी बरसर इक़्तिदार आए और इन्होंने 10 बरसों के अंदर शाम और फलस्तीन अपने कब्जे में ले लिया। 1009 ईस्वी में फातिमी खलीफा अबू मंसूर अल अजीज और ईसाइयों के दरमियान तवील लड़ाइयाँ शुरू हुई जो तारीख में सलीबी जंगों के नाम से जानी जाती हैं। 1099 में यूरोपी ईसाइयों ने फातिमियों से बैतुल मुकद्दस छीन लिया और एक बार फिर यरूशलेम में लातीनी हुकूमत तश्कील दे दी गई। कुछ अरसा यहाँ ईसाइयों की हुकूमत कायम रही। बिल आखिर 4 जुलाई 1187 को हित्तीन के फैसला कुन मुहरके के बाद अजीम मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को आजाद करा के ईसाई बादशाहत का खात्मा कर दिया। अयूबी ने यहाँ एक अजीम शान इस्लामी सल्तनत कायम की। 1263 में मिस्र के ममलूक सुल्तान ने सलीबियों के खास इलाके पर कब्जा कर लिया। 1400 ईस्वी में मंगोल कबाइल टामरिन की क़यादत में फलस्तीन पर हमला आवर हुए। इस तरह यहाँ तामीर और तखरीब का सिलसिला जारी रहा। 1516 में उस्मानी खलीफा सलीम अव्वल के दौर में फलस्तीन को सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। अगले 400 साल तक ये खिलाफत उस्मानिया का एक सूबा बना रहा। तुर्कों ने यहाँ एक शानदार और इस्लामी हुकूमत तश्कील दी। सल्तनत उस्मानिया
عثمانی کا زوال شروع ہوا تو یورپ کی مفاد پرست طاقتوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بیت المقدس میں کئی قونصل خانے قائم کیے۔ فرانسیسی، روسی اور جرمن آبادکاروں نے، جن کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل تھی، یہاں کئی بستیاں تعمیر کی۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا فلسطین کی مختصر تاریخ پر مشتمل تھا۔ خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔